Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to Beyond Life Foundation Frontline Pandemic Warrior Awards. I would take a few moments to thank our sponsors. This event is powered by Flitter, a special sponsor, Mirai, special partner, NIFT, National Institute of Fashion Designing, co-sponsor, Mobility. As I've introduced myself, I am MC Sabrina, and I welcome you all to this wonderful, wonderful day. I would also like to extend a thank you to Edit Point India, of course, Hyderabad TV, and Luxel Studio for all the support, without which this event would have not been possible. And now, ladies and gentlemen, every wonderful event starts with a very small thing, which is a small diya. Because when we see a diya, it only talks about positivity, light, and a beginning. So we're going to start with lighting of the lamp, but before which, I request everyone present over here to please rise up for our national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Along with us, Rahul Khan is over here from Mirai, from NIFT, our special partner. We have Mr. Ramu Yadav, and from Mobility, from Edit Point is along with us, from Hyderabad TV, Anil Kumar, and from Luxel Studios we have our CEO, Sudhir. Into our glorious lives and remove any hiccups, hurdles, and the darkness of ignorance. On from good insights and activities initiated from wonderful people. Today, let's talk about one such personality who aspired something different. He has been relentlessly working during this pandemic COVID times and helping many needy families. Mr. Erigi Narsinga Rao, a journalist turned philanthropist, founder and president of Beyond Life Foundation, founder and director of City Light magazine. While serving in the field of media for almost 19 years, after gaining a bountiful experience from the field of journalism to photography, prepared and profoundly involved in social services to provide most needed assistance and support in times of hardships and distress. He formed the squad of like-minded good people to serve and formed Beyond Life Foundation. Beyond Life Foundation primarily works to provide a better life to children of foster homes and the displaced senior citizens and destitute disowned by their families in charity. During this COVID pandemic situations of years 2020 and 2021, carried out various programs. He along with his team distributed grocery kits to around 470 families and vegetables to 70 families. Daily for a period of 47 days, distributed good, clean and hygienic cooked food morning and evening for around 100 people. Organized distribution of food and grocery kits received from various donors. For a period of 1.5 months, distributed lunch for people lying around roadside and much needed.
distributed around 105 vapor steamers, 200 sanitizers, 140 face shields and 500 face masks to 60 blind people and police personnel of Banjara Hills, Panjagutta and Saifabad police stations. Distribution of children's innerwear was also done at Mushirabad Orphanage. Recently, with the support of sponsors, distributed female children's clothing, night dresses to female children of age 2 to 10 years at Singadakunta Community Hall. Furthermore, recognizing the efforts and services rendered by ASHA workers during these pandemic times, presented them with awards, grocery kits and an exclusive documentary on ASHA workers was also made by Mr. Eriginar Singarao. Recently distributed grocery kits for transgenders as well. Today, Beyond Life Foundation has taken up an initiative of recognizing the efforts of wonderful people from police department, doctors, journalists, print and electronic media and social activists who served relentlessly and helped many people during this COVID pandemic times. We welcome everyone to this wonderful Beyond Life Foundation Frontline Pandemic Warrior Award event. Welcome one and all. ఒక్కసారి మా హరికృష్ణ అన్నకి గట్టిగా చెప్పట్లండి. మామిడి హరికృష్ణ ఆయన జీవితము ఎలా అంటే ఎవ్రీ టైము అన్నతోటి స్టేజ్ మీద ఉన్నప్పుడు ప్రతి ఒక్క కొత్త విషయం నేర్చుకునే ఒక ఆస్కారం దొరికింది. ఎలా అంటే నేను మాటలు మర్చిపోయినా, ఒకవేళ నాకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ లేకున్నా ఒక్కసారి అన్న చిన్న అప్డేట్ కావాలంటే కూర్చోబెట్టుకొని దగ్గర పెట్టుకొని ఇగో చిన్న ఇలా ఉంటుంది ఇలా చేయాలి అని చెప్పే ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తి అండి. అసలు ఎలా అంటే ఒక వాకింగ్ లైబ్రరీ అనవచ్చు మనం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న. ఈరోజు బియాండ్ లైఫ్ ఫౌండేషన్ వారు పురస్కారాలు ఇవ్వడం, అది ప్రతిష్టాత్మక జాతీయ వేదిక రవీంద్ర భారతిలో అవ్వడం సంతోషంగా భావిస్తూ, ఈ మొత్తం బాధ్యతని నిర్వహిస్తున్న నరసింగరావు గారు, ఆయన జర్నలిస్టు, ఫోటోగ్రాఫరు అండ్ అందరూ బాగుండాలని కోరుకునే మంచి మనిషి. శ్రీధర్, లాగ్స్విల్ శ్రీధర్, అలాగే మిగతా వాళ్ళు అందరికీ, ప్రవీణ్, అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ మీ అందరికీ కూడా ఒక్కసారి బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్తో మనకు మనం శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. ధన్యవాదాలు. So on that note, let us begin, of course, for what you all were eagerly waiting for, which is giving the awards to the deserving. We would start with the doctors category first. The first one who would join us on stage with a huge round of applause, can we call on stage Dr. Gopi Krishna, MD, IDCCM, Astor Ramesh Hospital. Dr. Gopi Krishna, can we have you on stage? ఫేస్ చేసి, అంటే అలా ఆ కోవిడ్ వచ్చిన పేషెంట్స్ని అక్కున చేర్చుకొని వాళ్ళ ఓన్ లైఫ్ని రిస్క్ చేసి ఎంతోమంది డాక్టర్స్ వాళ్ళకి సేవలు అందించారు, వైద్య సేవలు అందించారు. అందులో మనం కొంతమంది డాక్టర్స్ని మనం ఇవాళ సత్కరించుకుంటున్నాం. అది చాలా సంతోషంగా ఉంది. Congratulations to Dr. Vijay Kumar, and thank you from our side for being a warrior, a hero in these difficult times here in Hyderabad, Telangana. Can we have Mr. Dr. Pradyuman Reddy? Ladies and gentlemen, let us welcome him with a huge round of applause. Thank you so much, Doctor, for your contribution. Thank you so much, Dr. Noori, for being here. And thank you for being a warrior. In this difficult time, ladies and gentlemen, let me keep reminding you that we are acknowledging our warriors at a difficult time of pandemic. They have relentlessly given their service. Thank you so much. Here we have Dr. Noori. Can we have Dr. Hitesh Billa, please, joining us on stage with a huge round of applause. Thank you so much, Doctor, for all your relentless support to Hyderabad as a warrior. Next we have Dr. Shivaram Tarun Das. I would like to share one of the important event. So I would like to say my heartfelt congratulations and thanks to Mr. Rahul and Chinni Rao and Ravi also for making this entire thing to happen. Sandeep.
Sandeep Reddy and Sandeep Reddy too. So we must give a big round of applause to the persons who are having that large heart to support the cause, and Ramu Yadav too, NIFD. So all these people who have contributed a lot for making this to happen. So it is really one of the important thing. And at the same time, here one more thing I would like to share with you. The thing is that, so the doctors, సో whoever they come over here, సో కొంచెం మంచి బిల్డప్. మనం సినిమాలో హీరో వస్తున్నట్టే అన్న నడిచొస్తే మాస్, అన్న నించుంటే మాస్, అన్న మడతేస్తే మాస్. అరే బాస్, వీళ్ళకేం తక్కువ బాస్? మన పోలీస్ ఆఫీసర్స్కి ఏం తక్కువ? మన డాక్టర్స్కి ఏం తక్కువ? మన నర్సెస్కి ఏం తక్కువ? మన మున్సిపల్ కార్మికులకి ఏం తక్కువ? వాళ్ళకు కూడా వస్తున్నప్పుడు మంచి బిల్డప్తో మనం మంచి బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాజ్ ఇవ్వాలి బాస్. ఖచ్చితంగా వాళ్ళు వస్తారు కాదు. మనకి ఇక్కడ మన కళ్ళల్లో కనుక స్లో మోషన్ లాంటిది ఉంటే, మనం స్లో మోషన్లో వాళ్ళు ఎంట్రీ అవుతుంటేనే నీ ఇట్లా స్లో మోషన్లో ఇట్లా అనుకుంటూ వచ్చేవాళ్ళు. మన కళ్ళల్లో లేదు కనుక మనం అది ఫీల్ అవుదాం, జస్ట్ ఫీల్ అవుదాం. ఎందుకంటే ద గ్రేటెస్ట్ కంట్రిబ్యూషన్, ద గ్రేటెస్ట్ సర్వీస్ దట్ హ్యాస్ బీన్ రెండర్డ్ బై దీస్ పీపుల్ ఆర్ ఇమ్మెన్స్. ప్రాణాలని పణంగా పెట్టి ఎవరు చేస్తారు? సో ప్రాణాలని పణంగా పెట్టి ఎట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ దేర్ లైఫ్ దే హ్యావ్ రెండర్డ్ దేర్ సర్వీసెస్ అండ్ ప్రొటెక్టెడ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. సో ఎంత పెద్ద కెలామిటీ కావాల్సిందంటే లాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్ హ్యావ్ టు డై యాక్చువల్లీ, బట్ విత్ ది కంటిన్యూస్ అండ్ కాన్స్టెంట్ ఎఫర్ట్స్ ఆఫ్ ది డాక్టర్స్, police officers and other frontline warriors only, we could able to minimize the greatest catastrophe that has to be done actually. సో లక్షలాది కోట్లాది మంది చావాల్సింది కాస్త కేవలం వేల మంది మాత్రమే మరణించేంతగా ఆ మరణాల శాతాన్ని తగ్గించడంలో మీరు చేసిన సేవలే ప్రధానం, మీరు చేసిన కృషే ప్రధానం. ప్రజల్ని కాపాడిన వాళ్ళు మీరు, రక్షించిన వాళ్ళు మీరు. సో అందుకని మీ అందరికీ మరొకసారి సలాములు, శాల్యూట్లు, వందనాలు, వేల శరణార్థులు. తెలంగాణ చెప్పాలంటే శరణార్థులు డాక్టర్స్ అందరికీ, అలాగే ఫ్రంట్లైన్ వారియర్స్ అందరికీ. ఇట్స్ ఏ కామన్ మ్యాన్స్ ట్రిబ్యూట్ త్రూ ద లెటర్స్, త్రూ ద వర్డ్స్. సేవాదూతలు. ఇప్పటిదాకా మనం ఎన్నో రకాల దానాల గురించి విన్నాం. పురాణాల యుగం నుండి పరమాణు కాలం దాకా మరెన్నో విధాల సేవల గురించి చదివాం. కానీ వాళ్ళు అంటే మీరు రాలిపోయే ప్రాణాలను పొడిగించి కాలదానం చేస్తారు. ఇప్పటి వరకు మనం విన్న మూత్రపిండాల, కిడ్నీ దానము అది ఇది అనగానే మీరు కాలదానం చేస్తున్నారు. కాలదానం ఏం చేస్తున్నారంటే జీవిత కాలాన్ని పొడిగించారు. సో దానివల్ల కాలదానం, యూ హ్యావ్ డొనేటెడ్ ద టైమ్ ఫర్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ సఫరింగ్ విత్ కోవిడ్ అండ్ ఆల్, హూ హ్యావ్ బీన్ సఫర్డ్ విత్ కోవిడ్ అండ్ ఆల్. ఆరిపోయే జీవానికి ఊపిరులుది ఆరోగ్య దానం చేస్తారు డాక్టర్స్. వాళ్ళు మీరందరూ ఎవరంటే జీవనదాతలు, ధవల వస్త్రధారులు, వైట్ అటైర్, వైట్ ఆప్రాణ వేసుకుంటారు కదా, ధవల వస్త్రధారులు, ఆకాశ దూతలు, ఆరోగ్య ప్రదాతలు, సంజీవ పర్వతాన్ని భుజాన మోసే నవ చిరంజీవులు. హనుమంతుడు కదా లక్ష్మణుడు మూర్చపోతే హనుమంతుడు మొత్తం సంజీవ పర్వతాన్ని తీసుకొచ్చినట్టు మీరు కూడా ఆ సంజీవాన్ని ఇవ్వడానికి, ఊపిరిని ఇవ్వడానికి మీ భుజాల మీద స్టెథోస్కోపులతో మీరందరూ కూడా జీవాలను ఇవ్వడానికి వస్తున్న చిరంజీవులు. చిరంజీవులు అంటే హనుమంతుడు లాంటి వాళ్ళు అని. క్రిమియన్ వార్ నుండి కరోనా వైరస్ వరకు క్షతగాత్రులను, వ్యాధిగ్రస్తులను అమ్మలా హత్తుకోవడం, చేతికొసల నుండి జీవధాతువును ధారపోయడం, పెదాల అంచుల్లో చిరునవ్వులను ధరించి కళ్ళ నిండా కారుణ్యాన్ని వెదజల్లుతూ బతుకుకు భరోసానివ్వడం మీకు మాత్రమే తెలుసు, డాక్టర్లకి మాత్రమే తెలుసు. యుద్ధక్షేత్రం, దవాఖానా, అగ్ని ప్రమాదం, వరద బీభత్సం, భూకంపం, ఆత్మహననం, విపత్తు ఏదైనా, ఆపత్తు ఏది వచ్చినా, అవుట్ పేషెంట్, ఎమర్జెన్సీ, ఐసీయూ, జనరల్ వార్డ్, ప్రదేశం ఏదైనా, ప్రభావం ఎంత తీవ్రమైనా పోయే ప్రాణాలను తిరిగి తెచ్చేదాకా పోరాడడం మీకు మాత్రమే తెలుసు. చిట్ట చివరి వరకు కూడా మీరు పోరాడుతూనే ఉంటారు కాపాడడానికి డాక్టర్స్ మీరంతా. సెలైన్ బాటిల్, సిరంజి నీడిల్, మందుగోలి, క్యాప్సూల్, ఆపరేషన్ థియేటర్లో హృదయం లేని కత్తెరలు సైతం మీ చేతి స్పర్శ తాకగానే ప్రాణాల్ని నిలిపే నైపుణ్యాన్ని పొందుతాయి. స్టెథోస్కోప్, ఎక్స్రే, స్కానర్, స్పైమో మానోమీటర్, అంబులెన్స్, స్ట్రెచర్, వీల్ చైర్, ఆక్సిజన్ సిలిండర్ సైతం మీ కనుసైగలతోనే జీవవార్తాహరులుగా మారతాయి. టెస్టులు, డయాగ్నసిస్లు, రిపోర్ట్లు, డిశ్చార్జ్ షీట్లు మీ పెదాల నుంచే మాకు అర్థమవుతాయి. వాళ్ళందరూ లేడీ విత్ ద ల్యాంప్ అవునో కాదో తెలియదు, స్టెథోస్కోప్ విత్ ద డాక్టర్స్ అవునో కాదో తెలియదు, కానీ కష్టకాలంలో మాత్రం మనకు
మీరంతా జన్మనివ్వని అమ్మలు, రక్తం పంచుకొని సోదరులు, కండల్లో నిలుపుకొని కాపలా కాసే దోస్తులు. డాక్టర్స్ మీరంతా. మీరు డాక్టర్స్, మీరు నర్సులు, లోకం గాయాలను నయం చేసే చంద్రులు, భూగోళం వైకల్యాలను తుడిచివేసే సూర్యులు. మీరే డాక్టర్స్, నర్సెస్, ఫ్రంట్లైన్ వారియర్స్ ఆఫ్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ మీరంతా. సో మీ అందరికీ సవినయంగా ధన్యవాదాలతో శుభాకాంక్షలు. And he has got lot of accolades to his hat, like he's MS, FAIGEs, FALS, FAIS, Consultant General, Surgical GI and Laparoscopic Surgeon, working for Apollo Group of Hospitals. He has treated more than 2,200 COVID patients, out of which more than 250 journalists he has treated. So let us give a big round of applause to Dr. B. Sujit Garu. Thank you so much, Doctor. Psychology Activity Guiding Online Chairman, Shiksha, Hyderabad. So he has given his contribution as a psychologist to all those pandemic hit people, and he is our warrior. Thank you so much for your contribution, sir. Thank you. And again, we're reminding everyone present over here that every single individual who is joining us on stage definitely deserve, and we are very proud for them to be here in Hyderabad, Telangana, and be one of the warriors. So thank you very much, Dr. Madhi Shetty Ashok Kumar Garu, for being here as one of the warriors. Please give a huge round of applause for Dr. Lakshmi Tejasvi. Thank you so much for your contribution and being one of the warriors. Congratulations and a hearty thank you to you. I'm sure the claps will go till there. Yes. All right, so congratulations to all the awardees. Can we make one last time a huge round of applause to all the doctors? హరికృష్ణ గారు అంటే మన రవీంద్ర భారతిలో సకల కళా వేదిక రవీంద్ర భారతి అంటే మన 60 సంవత్సరాల కళగా మన తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఒక తెలంగాణ కళలకి ఒక పునర్వైభవం తీసుకొచ్చిన వారిలో మామిడి హరికృష్ణ గారి పాత్ర చాలా గొప్పది అని చెప్పడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. బియాండ్ ఫౌండేషన్ మన నరసింహరావు గారు, అదేవిధంగా విక్కిరాజు అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, ఎంత గొప్ప త్యాగధనులయ్యా, ఎంత గొప్ప త్యాగధనులయ్యా, మీరు దేశాన్ని కాపాడే ధీరులైనారు. ఏ తల్లి పురుడు పోసిందో మీకు ఆ తల్లి కడుపు నూరేండ్లు నిండా. ఎంత గొప్ప త్యాగధనులయ్యా, మీరు దేశాన్ని కాపాడే ధీరులైనారు. ఏ తల్లి పురుడు పోసిందో మీకు ఆ తల్లి కడుపు నూరేండ్లు నిండా. కరోనా రోగము మనుషుల్ని చంపినా ప్రాణాల కట్టేసి కాపాడుతున్నారు. ఎంత గొప్ప త్యాగమో, ప్రాణభయము మిమ్ము వణికించిన ప్రజల ప్రాణమే మా ప్రాణమంటిరి. రోగులెంత చుట్టినా రోగులంతా మీ చుట్టుగూడిన కులము మతము లేని చుట్టాలంటిరి. ఓ డాక్టరులారా వందనం, మిమ్ము కన్న వాళ్ళకు పాదాభివందనం. ఎంత గొప్ప త్యాగమో,
చేతిలో లాటి నెత్తిన టోపి అలుపు సొలుపు లేని పోరాట జాడా రోడ్ల మీదన నీ నైటు డ్యూటీ నీ కన్న బిడ్డల కరవరింతల పీడా రోడ్డు మీదన నీ నైటు డ్యూటీ నీ కన్న బిడ్డల కలవరింతల పీడా ఓ పోలీసులారా వందనం మిమ్ము సాధిన వాళ్ళకు చేతులెత్తి మొక్కుతాం ఎంత గొప్ప త్యాగమో కరోనాతో మీరు నడిచినారు పెన్ను వట్టి వార్తలెన్నో రాసినారు కెమెరాను భుజానకెత్తినారు ఎన్నో చిత్రాలను మీరు పంచినారు ఓ మీడియా మిత్రులారందనం మీకు సేవ చేసిన మేము సెల్యూటు చేస్తాం ఎంత గొప్ప త్యాగమో ఎంత గొప్ప త్యాగాదనులయ్యా మీరు దేశాన్ని కాపాడే ధీరులైనారు మీరు ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క అణువు ఒక్కొక్క క్షణం మమ్ముల రక్షించినందుకు మీకు మరొకసారి కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ మిమ్ముల మీ మేలు మరవలేమంటూ మీ మేలు మరువలేమయ్యో మీ రుణమెట్లా తీర్చుకోమయ్యా మీ మేలు మరువలేమమ్మో మీ రుణమెట్లా తీర్చుకోమయ్యా డాక్టర్లు సిస్టర్లు దవాఖానా సిబ్బంది ఫ్రెండ్లీ పోలీసులు మీడియా మిత్రులు మీయాలు పిల్లలు సల్లగుండా మీయాలు పిల్లలు సల్లగుండా మీరు నిండా నూరెండ్లు హాయిగుండా మీ మేలు మరువలేమమ్మో మీ రుణమెట్లా తీర్చుకోమయ్యా మీ మేలు మరువలేమమ్మో మీ రుణమెట్లా తీర్చుకోమయ్యా డాక్టర్లు సర్కారు డాక్టర్లే నుదిటి రాత మారుస్తుండ్రు కరోనాకు వాతలు పెడుతుండ్రు సిస్టర్లు సిబ్బంది సావుతో సవాలు చేస్తుండ్రు ప్రాణాలు నిలుపుతుండ్రు రెస్టు గెస్టు దోస్తుల మరిసి డ్యూటీ చేస్తా ఉండ్రు పోలీసులు డ్యూటీ చేస్తా ఉండ్రు తిండి నిదురాటి కాన ఎరగక గస్తీ చేసినారు కరోనాతో కుస్తీ చేసినారు పగలు రాత్రి రోగుల రక్ష పగలు రాత్రి రోగుల రక్ష కరోనా తరిమే కఠోర దీక్ష మీ మేలు మరువలేమయ్యో మీ రుణమెట్లా తీర్చుకోమయ్యా మీ మేలు మరువలేమయ్యో మీ రుణమెట్లా తీర్చుకోమయ్యా వేగు చుక్కలై వెలుగు చూపేటి విలేకరులు రన్నా చక్కని జర్నలిస్టులన్నా ఎక్కడ ఏమీ జరిగిన ఇక్కడ కండ్ల ముందు ఉంచే మీడియా గొప్పతనము రన్నా చీకటి మబ్బుల చీల్చుతూ వీళ్ళు వార్తల పొద్దు పొడుపులై తీరి మీ మేలు మరువలేమమ్మో మీ రుణమెట్లా తీర్చుకోమయ్యా డాక్టర్లు సిస్టర్లు దవాఖానా సిబ్బంది ఫ్రెండ్లీ పోలీసులు మీడియా మిత్రులు మీయాలు పిల్లలు సల్లగుండా మీరు నిండా నూరెండ్లు హాయిగుండా మీరు నిండా నీరెండ్లు హాయిగుండా థ్యాంక్ యూ సార్ ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లు మన పల్లె నరసింహన్నకి ఇంత అద్భుతమైన పాట నిన్న సాయంకాలం రాశారు చెప్పాము బియాండ్ లైఫ్ ఫౌండేషన్ ఇలా చేస్తుంది అని ఒక్క మాట తన కలం రైలు బండిలా పరిగెత్తింది అండ్ మన ముందు ఇట్లాంటి అద్భుతమైన పాట పెట్టారు నల్గొండ నుంచి హైదరాబాద్కి అప్పటికప్పుడు ఇన్ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలంటే ఇట్లా చేస్తున్నాం అనగానే ఇదే డ్రెస్లో వచ్చారు అంతే అన్న నేను పాట పాడినాక నేను పోయి మళ్ళా రెస్ట్ తీసుకుంటున్నా నాకు మీరు చేసే ఒక కార్యక్రమం నాకు నచ్చింది అందుకోసమని అప్పుడు ఆశా వర్కర్లను మనం సత్కరించుకున్నాం ఇప్పుడు పోలీస్ మిత్రుల్ని డాక్టర్లని అలానే ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మిత్రులని అలానే సోషల్ యాక్టివిస్ట్ని అద్భుతంగా మనం ఒక చిన్న కాంట్రిబ్యూషన్ ఇస్తామన్నా వాళ్ళు చేసిన పనికి మనం ఏం చేయగలుగుతామన్నా ఒక్కసారి థ్యాంక్ యూ అని ఒక పాట రూపంలో చెప్పడం తప్ప అంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న థ్యాంక్ యూ సార్ Palle Narasimha is a wonderful singer, folk singer, especially folk singer, who contributed his entire life for the promotion of art in the rural areas. As a part and parcel of Prajanatya Mandali, he sang n number of songs, awareness songs, creating awareness among the public. సో ప్రజల్లో ఒక చైతన్యం కోసం, ఒక ఆలోచన కోసం, ఒక జీవన విలువల పట్ల ఒక ఆకర్షణ కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన మంచి గాయకుడు, నిబద్ధత కలిగిన గాయకుడు, కమిటెడ్ సింగర్ పల్లె నరసింహ. We must give a big round of applause to పల్లె నరసింహ for the wonderful song. సో అన్న మీ కోరిక కూడా తీర్చినా నేను అంతేనా కాదా వల్ల
మా హరికృష్ణ అన్న టు పల్లె నరసింహకి అవార్డు ఇవ్వడం. Before థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న. before we move on to ఒకరు డాక్టర్స్, ఇంకొకరు పోలీస్ ఆఫీసర్స్, ఇంకొకరు జర్నలిస్టులు, తర్వాత ఇంకొకరు పారిశుద్ధ్య కార్మికులు. సో జర్నలిస్ట్ యొక్క కంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ వెరీ ఇమెన్స్. Please to give our regards to Dr. Lakshmi. Thank you so much for being one of our warriors. And I'm sure the family is as proud as we are for our warriors. నిజంగా మనం ఒక్కసారి బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ టు ఆల్ ది జర్నలిస్ట్, ఫోటో, ఎలక్ట్రానిక్, ప్రింట్ మీడియా అందరు కూడా, ఫోటో జర్నలిస్ట్ కూడా నిజంగా వాళ్ళని ఇక్కడ నరసింహరావు గారు కూడా అద్భుతమైన ఫోటో జర్నలిస్ట్, సీనియర్ మోస్ట్ ఫోటో జర్నలిస్ట్. సో ఎంత ప్రాణాలు, ఎంతమంది కూడా చనిపోయారు కూడా. చాలామంది జర్నలిస్టులు కూడా ఈ న్యూస్ కవరేజ్ విషయంలో ఎక్కడెక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఎట్లాంటి సహాయక చర్యలు తీసుకుంటున్నారు, తర్వాత వలస కార్మికులు అందరూ వెళ్తున్న సందర్భంలో ఆ దుఃఖభరితమైన దృశ్యాలన్నింటినీ కూడా మనకందరికీ చేరవేసింది, మానవీయతతో స్పర్శించింది, స్పందించింది కూడా జర్నలిస్టులే. ఇంకా నిజానికి చెప్పాలంటే జర్నలిస్ట్ చాలామంది ఏం చేశారంటే ఎక్కడెక్కడైతే ఎవరెవరైతే ఉన్నారో అక్కడ బోర్డర్స్ దగ్గర కానీ, సరిహద్దుల దగ్గర కానీ, ఒక రాష్ట్రం నుంచి మరొక రాష్ట్రానికి వెళ్ళలేని పరిస్థితిలో ఉన్న వాళ్ళకి కానీ, ఆ బంధాలను కాపాడుకుంటూ వెళ్తున్న వాళ్ళందరికీ కానీ ఒక వారధిలాగా పనిచేసిందంతా జర్నలిస్టులే. సో అధికారులతో కానీ, మిగతా అనధికారులతో కానీ, డాక్టర్లతో కానీ అవసరమైతే తీసుకెళ్ళి హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళి ఒక మానవీయ స్పర్శని ప్రదర్శించింది కూడా జర్నలిస్టులే. సో అలాంటి జర్నలిస్ట్ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ Moving on to our awards. For of course our very, very heroic policeman, the first one who is going to join us is from Banjara Hills Police Station, Mr. Shiva Shankar, PC, Banjara Hills, Hyderabad, active work during COVID pandemic. Can we have Shiva Shankar on stage, please? Being such a hero, Shiva Shankar, thank you so much. A special mention that he helped a pregnant lady, taking her to the hospital. So thank you so much, Mr. Azhar there, all your contributions. Let the claps keep rolling. Ponnoru Madhubabu, who is again a PC working for Banjara Hills Police Station. జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయిల్లో ఎన్నో తెలుగు సమాజాలతోని, తెలుగు సమూహాలతోని అసోసియేట్ అయ్యి, ఆయన పేరు చెప్పగానే మనకి టక్కున గుర్తొచ్చేది మిమిక్రీ. ఆయన పేరుకి ఒక మిమిక్రీ అనే ఒక కళా రీతికి, ఒక కళా ప్రక్రియకి ఆయనకు ఒక బ్రాండ్ అంబాసిడర్. ఆయన ఒక లెజెండరీగా మనం చాలా గర్వించదగ్గ వ్యక్తి. శ్రీ శివారెడ్డి గారు మనతో ఉన్నారు. ప్రముఖ కమెడియన్, మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్ శివారెడ్డి గారిని సాదరంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఒక్కసారి గట్టిగా చెప్పట్లు మా శివారెడ్డి అన్నకి. థ్యాంక్ యూ అన్న. మనం మళ్ళీ కొన్ని అవార్డ్స్ ఇద్దాము అండ్ go ahead. Yeah. Huge round of applause for A. Naveen Reddy for doing such a wonderful job as a warrior. Moving on to next, we have Apparao Dasari, who is SI working for Medchal Police Station, and he has done exemplary service during COVID. Like his team has helped people who got stuck in between to cross check posts. So we welcome Apparao Dasari garu. Congratulations and thank you, sir, for all your services. Definitely deserves this status of warrior and hero here in Hyderabad for being such heroes and doing their job exemplary well and being such contributors for our Hyderabad and being heroes in our eyes. COVID-19 patients to take them to Gandhi Hospital. So he was also a warrior. Thank you so much once again. Can we hear it? Can we make some noise for Mr. Rami Reddy? N. Venkat Rathore, ASI Shamirpet. Can we have N. Venkat Rathore joining us on stage? So, ladies and gentlemen, please let us thank with a huge round of applause for all his services
Mr. N. Venkat Rathore. Next we have Raja Mallareddy. I think the clap should be louder, ladies and gentlemen. They have done a tremendous job. As I have said earlier, that we always have seen police department as our heroes, irrespective of the situations. But in the pandemic, you all have done extremely and superseded all our expectations. So we say thank you. This was Raja Mallareddy. D. John, who is a PC working for KPHB police station, who has done exemplary work of donating food and ration kits during pandemic. Can we hear it? Yes, a little louder. బియాండ్ లైఫ్ ఫౌండేషన్ వారు ఒక మంచి నిర్ణయాన్ని తీసుకొని మంచి మనసున్న వ్యక్తులకి ఫెలిసిటేట్ చేయడం, అవార్డులు ఇవ్వడం, వాళ్ళని గుర్తించడం అనేది నిజంగా గొప్ప విషయం. నిజంగా వాళ్ళకి నిజంగా మనస్ఫూర్తిగా నా శిరస్సు వంచి ఆ టీం అందరికీ కూడా కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సపోజ్ చిరంజీవి గారు వచ్చి మాట్లాడారు అనుకుందాం. ఈరోజు మీ అందరి చూస్తుంటే చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఏదేమైనా ఈరోజు ఇంత చక్కటి కార్యక్రమాలు పెట్టి మంచి మనసున్నటువంటి వాళ్లకు అవార్డ్స్ ఇవ్వడం అనేది నిజంగా ఎంత ఆనందంగా విషయం అంటే ఆ మేడం గారు, ఆ తర్వాత మన నర్సింగ్ గారు, వీరందరూ కూడా, మన బ్రదర్ కూడా సుధీర్, అందరూ కూడా ఎంతో కష్టపడి ఇష్టపడి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. దాని అంతటికీ సహకరించిన స్పాన్సర్స్ అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటున్నాను. నన్ను పిలిస్తే రానుకున్నారా, రాలేనుకున్నారా? కాశీకి వెళ్ళాడు, కాశీ ఎంచుకున్నాడు, వారణాసి తన వరుస మార్చుకున్నా అనుకున్నారా? అదే వేడి, అదే పౌరుషం, దెబ్బకాయ. నాకు నచ్చిందే చేస్తా, నచ్చిందే చూస్తా, కాదు కూడదు అంటే కోస్తా వస్తా. ఈ విధంగా చిరంజీవి గారు మాట్లాడితే ఉండే విధానాన్ని తీసుకొని చెప్పొచ్చు. అదేవిధంగా నందమూరి అందగాడు బాలయ్య బాబు గారు మాట్లాడితే చాలా సంతోషం, ఈరోజు చాలా చక్కటి కార్యక్రమాలు పెట్టి మరి కరోనా సిచ్యువేషన్లో ఎవరు కూడా బయటికి రావడానికే భయపడేటువంటి ఆ సందర్భంలో మరి వీళ్ళందరూ కూడా బయటికి వచ్చి తన పరాయ అని భేదం లేకుండా ఎంతోమందికి చక్కటి సహకారాలు అందించినందుకు మనస్ఫూర్తిగా వాళ్ళకి హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఏమిటి డైలాగా? తప్పకుండా చెప్తాను. చూడు, ఒకవైపే చూడు, చెయ్యి, సహాయమే చెయ్యి, కాదు కూడదంటే దమ్మిడి తిమ్మిడియే. మా ఊరుకొచ్చి, మా ఏరియాకి వచ్చి మమ్మల్ని బెదిరిస్తావరా? ఊరు మారితే తినే ఫుడ్ మారుతుంది, పడుకునే బెడ్ మారుతుంది, కానీ ఒంట్లో ఉన్న బ్లడ్ మారుతున్నా బ్లడీ ఫూల్ అన్నా. 2 బాల్కనీ టికెట్లు కావాలి, క్యారే అవులే. సింహాన్ని చంపాలంటే ట్రైనింగ్ తెలిసి ఉండాలి, నన్ను చంపాలంటే టైమింగ్ తెలిసి ఉండాలి. నువ్వంటే కుంభకోణానికి భయం, నేనంటే 2 రాష్ట్రానికి ప్రాణం. దమ్మిడి దిమ్మిడియే. ఫ్లూటు జింక ముందు ఊదు, సింహం ముందు కాదు. ఈ విధంగా బాలయ్య బాబు గారు మాట్లాడే విధానం తీసుకొని చెప్పొచ్చు. అదేవిధంగా మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అప్రిషియేట్ చేస్తే అదే మాదిరిగా చూస్తే ఈరోజు చాలామంది మంచి కార్యక్రమాలు చేశారు. అదేవిధంగా ఈరోజు సంస్థ ఏదైతే ఉందో మరి వాళ్ళందరూ కూడాను చాలా కార్యక్రమాలు, మంచి పనులు చేసినటువంటి వాళ్ళకి అవార్డులు ఇవ్వడం అనేది, వాళ్ళని గుర్తించడం అనేది మామూలు విషయం కాదని చెప్పేసి తెలుసుకుంటున్నాను. నేను అందుకే వాళ్ళందరినీ కూడాను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ తమ్ముళ్ళు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈ విధంగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా చూస్తే మన కేఏ పాల్ గారు వచ్చారనుకోండి. నాకు తెలియకడితేనే మరి అడ్వాన్స్ అనేది పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో అందరికి కూడా ఇచ్చారు. అందులో ఎక్కువ మంది పోలీస్ అధికారులే ఉన్నారు. ఎందుకో నాకు తెలియకడుగుతాను. ఆల్రెడీ పోలీస్ అంటేనే సేవా గుణం, సేవాతత్వం ఉంటేనే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో చేరుతారు, మిలిటరీలో చేరుతారు. అవునా కాదా?
ఏంటంటే అది కాకపోతే మరి ఈరోజు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇంత సేవలు చేశారు, అలాగే మరి మిగతా వాళ్ళు కూడా డాక్టర్స్ కూడా చాలా మంది సేవలు చేశారు. వాళ్ళందరికీ కూడా అవార్డు ఇస్తున్నందుకు మనస్ఫూర్తిగా ఈ సంస్థని నేను అభినందిస్తున్నాను మనస్ఫూర్తిగాను. ఏంటంటారు, మళ్ళీ కరోనా వస్తుందంట, మళ్ళీ మనం సేవలు చేయాలంట, నేను కూడా వస్తానంట, సేవలు చేస్తానంట, నెక్స్ట్ టైం నేను కూడా అవార్డు తీసుకుంటాను. ఏంటంటారు? ఓకేనా? Thank you so much, sir, Sri Siva Reddy Garu, for your kind gesture and, of course, keeping our word and entertaining us for some time. Thank you so much. Thank you. Ladies and gentlemen, can we just say thank you with a huge round of applause to Mr. Siva Reddy. Moving on to our next set of awards, and to do the honors to the next set of awardees, I request Dr. Jayaprakash Narayana, the founder and president of Lok Satta Party, to please join us on stage to give away the awards. Welcome, sir. Thank you so much for being here, taking your precious time out. M. Vittal, do we have you here? He has done his contribution in food and shelter distribution. Thank you so much for your services. We have Vittal joining us on stage, one of the warriors from the police department. Thank you very much for your services. We welcome C. Karunakar, PC, working for Balanagar Police Station. Can we have Karunakar from the police department? ఇంత కష్టపడరా బా, కొంచెం సపోర్ట్లు కొడితే మంచిగా ఉంటుంది కదా. థ్యాంక్ యూ. Thank you so much, Karunakar, for your services in this pandemic time. The next gentleman who's going to join us on stage is K. Satyanarayana, PC from RC Puram. We have next Paulasan, again working as PC in Shamirpet Police Station, who has helped a lot of COVID dead bodies in doing the last rites, and he made people to maintain social distance during the jurisdiction of his police station. This is Mr. Paulasan, who's done his bit by helping the COVID dead bodies and made people to maintain social distances. Thank you so much, Paulasan there. The next one who will be joining us on stage is V. Suresh, PC from Mailar Dev Palli. Moving on to next, we have Mr. M. Srinivas, PC working for Rajendra Nagar Police Station, and he has done a lot of service of distributing the food during COVID-19. And the next one who is going to join us is Narsi Reddy, the PC from RJI Airport area. అందరికీ నమస్కారం. ముందుగా బియాండ్ లైఫ్ ఫౌండేషన్ని, నరసింహరావు గారిని, వారి బృందాన్ని, వారికి మద్దతు ఇచ్చినటువంటి సంస్థల్ని మనసారా అభినందిస్తున్నాను. మనకి హీరోయిజం అంటే ఎక్కడో ఉండదు. మనకి ఎంతసేపటికి మహానాయకులు లేకపోతే సినిమా హీరోలు తప్ప ఇంకా హీరోయిజం లేదనుకుంటాం. నాయకుల్లో పెద్ద హీరోయిజమే ఉండదు. ప్రజలిచ్చిన డబ్బుతో, ప్రజలిచ్చిన ఓటుతో గద్దెనెక్కి కూర్చుని 100లో 10 మంచి చేస్తే మనం గొప్ప అనుకుంటున్నాం. నిజమైన హీరోయిజం ఈవేళ సమాజాన్ని కీలక సమయంలో ఆదుకోవటంలో ఈ సామాన్యమైన ఉద్యోగులు చూపెడుతున్నారే, దానిలో ఉన్నది. బియాండ్ లైఫ్ ఫౌండేషన్ని మనసారా అభినందిస్తూ, నాకు ఈ నొప్పి కారణంగా ఎక్కువసేపు ఉండలేకపోతున్నాను, మన్నించమని వేడుకుంటూ, నిజానికి ఇది తప్పనిసరిగా రావాలని చెప్పి వచ్చాను. నేను బాగా విపరీతమైన నొప్పి పుడుతున్నా కూడా మన్నించమని వేడుకుంటూ మీ అందరికీ నమస్కరిస్తూ నేను సెలవు తీసుకుంటాను. జై హింద్. Years of pandemic, still working so hard so that we are updated with the news and we are updated. So the first one joining us was Priya Yadav. Can we make huge noise for these warriors too from electronic media?
Balakrishna, he is receiving the award right now. Thank you so much. You do have a very fancy name. Next, Ravi Kumar Tammali, reporter with NTV News. And we have next Shekhar Rudraram. Shekhar Rudraram, reporter working for iNews. Pranita from Raj News. I request Satish Kumar also to please join us on stage quickly. The next one is Suresh Reddy, V6, Velugu's senior photographer, shooting of COVID patients and food donation. Suresh Reddy, he helped people who are suffering with COVID and railway laborers too. So the next one who will be joining us is Vinay Vadapu. Next we have K. Satish Kumar, working as photographer with Inadu. Satish Kumar. Venkatappa Rao, senior photographer working for Times of India. We would like to invite two gorgeous President of Lok Satta Party. Thank you so much for your presence here. He's done this contribution in food distribution. Mr. Sudhir, if he's here from Mana Telangana, as Vijay Bhaskar is taking the award. We have Prabhu Das from Hans, India. Next one is Surender Reddy from Deccan Chronicle. Do we have Surender Reddy? అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు శిల్పా చక్రవర్తి. కాస్త ఆలస్యంగా వచ్చినందుకు క్షమించాలి. యాక్చువల్లీ ఈ ప్రోగ్రాంలో రావాలా వద్దా అని చాలా ఆలోచించాను. ఎందుకంటే మేము ఇక్కడ ఉండడానికి, మేము కాదు, నేను అట్లీస్ట్ ఇక్కడ ఉండడానికి అర్హత లేదు నాకు. ఎందుకంటే నేను ఏ కోవిడ్ క్యాంప్స్లో కానీ ఎక్కడ నేను పార్టిసిపేట్ చేయలేదు, ఏమీ చేయలేదు. ఎందుకంటే కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్లీ ఫస్ట్ వేవ్ వచ్చినప్పుడు ఐ లాస్ట్ మై ఫాదర్. సో మా నాన్నగారితో నేను హాస్పిటల్లో ఉండడం వల్ల నేను ఎటువైపు ఏమీ చూడలేకపోయాను. బట్ ఐ రియలీ ఫీల్ ప్రౌడ్. అంటే మేమందరం భయంతో ఇంట్లో కూర్చొని తలుపులు వేసేసుకుని ఎవరిని రానివ్వకుండా ఇంట్లో మేము కూర్చున్న ఆ రోజుల్లో మీలాంటి వాళ్ళు ఉండబట్టే ఈరోజు హోప్ ఫర్ హ్యూమానిటీ అన్న ఈ టైటిల్కి సరైన అర్థం ఇదేనండి. బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ హియర్, ఎవ్రీ అవార్డీ from police department avachchu, medical department, NGOs and photographers. Especially I lost many of my photographer friends, many of my media persons ni mem kolipoyamu. So this has been a very emotional and painful journey last 2 years naku kuda. So ipudipude koncham baita padutunnanu, but today I came here to say thank you to each one of you. That is the only purpose I am here. Thank you everyone. మీరందరూ ఉన్నంత వరకు మేము సేఫ్గా ఉంటామన్న నమ్మకం మాకుంది. ప్లీజ్ కీప్ అప్ యువర్ వండర్ఫుల్ జాబ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అందరికీ నమస్కారాలు. కోవిడ్ ఈజ్ వెరీ హారబుల్ సిచ్యువేషన్ మనం ఫేస్ చేసింది. కోవిడ్ ఎంత భయపెట్టిందంటే ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళడానికి భయపడేవాళ్ళు, కాయగూరలు తెచ్చుకోవడానికి భయపడేవాళ్ళు, దేనికైనా బయటికి అడుగు పెట్టాలంటే భయపడేవాళ్ళు. అలాంటప్పుడు మీరందరూ ధైర్యంతో మా కోసం మీ సర్వీస్ చేశారు. దానికి మేము ఎంత థ్యాంక్స్ చెప్పినా కానీ అది చాలా తక్కువ అవుతుంది. ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ హూ హ్యావ్ డన్ దిస్ వండర్ఫుల్ సర్వీస్.
అండ్ బియాండ్ లైఫ్ వారు మిమ్మల్ని గుర్తించి ఈ అవార్డ్స్ ఇస్తున్నందుకు వాళ్ళకు కూడా నేను చాలా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. And Ujjaini also from Prime 9 reporter. She's a Prime 9 reporter. వీళ్ళ అవార్డ్స్ అనుపమ Santana, Anjani is going to take the award. This is also Santana. Yes. Even Santana, you can give it to him. Dinesh, Santana, Ravi and Akshay, who are taking the awards. We now call upon one more guest of us, Mr. Sri Muhammad Kalikur Rahman, Senior TRS Leader. So, ladies and gentlemen, let's give a very big round of applause to Kalikul Rahman sir. Thank you. Next, we call upon Abdul Basit, Senior Journalist and Painting Artist. Abdul Basit, please. ఇప్పుడు వాడబోయే పాట ఏంటిదన్నా? పాట ఏ విధంగా పుట్టింది అనేది పాట ఏ విధంగా పుట్టింది అనే దాని గురించి ఒక పాట, మళ్ళీ ఇంకేం లేట్ అన్నా చంపేయండి. అదే అశోక్ తేజ గారు రాసినటువంటిది. టప 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 చెమట బొట్లు తాళాలై పడుతుంటే కరిగి కండరాలే నరాలే స్వరాలు కడుతుంటే పాట పనితో పాటే పుట్టింది, పని పాటతోనే జత కట్టింది. టప 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 చెమట బొట్లు తాళాలై పడుతుంటే పాట పనితో పాటే పుట్టింది, పని పాటతోనే జత కట్టింది. ఆదిమ కాలం నందు ఆ నది తీరానందు గూడులు నిర్మించి జనులు గుంపుగూడి గడుపునప్పుడు ఆకలి మంటల బాధలో ఆకలి తీరే వేటలో అలమట చెందే ఊపిరి అలమట చెందే ఊపిరి అలిపిరియే మొదటి పాట. టప 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 చెమట బొట్లు తాళాలై పడుతుంటే పాట పనితో పాటే పుట్టింది, పని పాటతోనే జత కట్టింది. ఆగడీలా 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 మెడలు వంచి దొరమీన పదిలంగా మోయువేలా పద 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 బిర 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 నడు 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 పద 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 పదమంటూ ఆ పాద మస్తకం శ్రమిస్తూ ఓహోం హోం ఓహోం హోయ్ ఓహోం హోం ఓహోం హోయ్ ఓహోం అను ఆయాసమే అయినది రాజాన పదం. టప 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 చెమట బొట్లు తాళాలై పడుతుంటే పాట పనితో పాటే పుట్టింది, పని పాటతోనే జత కట్టింది. వెనకటికి ఊళ్ళలా ఒడ్లు దంచేది, కరణమింట్ల పెండ్లి పని తలా ఇంత పంచుకొని పల్లె ఆడవాళ్ళు వడ్ల దంపుల్లకు దిగిపోతే ఆహుం ఆహుం ఊపిరి తిత్తుల ఒత్తిడి సువి సువి సువన్నాలారా సువన్నాలారా సువి పాటగా మారి ఊవెత్తున లేచన చట టప 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 చెమట బొట్లు తాళాలై పడుతుంటే పాట పనితో పాటే పుట్టింది. కడలి తల్లి కడుపులోన కడతేరే బుడగలవలె మృత్యువు కౌగిలిలో అనునిత్యమైన జీవితాలు వానా గాలి తునకుసలో నా తూలి సోలి ఐలేసో ఐలేసా ఐలేసో నాటము తొలి జాలరి గొంతు
అడుగుల నుండి కటపట పట 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 పచెమట బొట్లు తాళాలై పడుతుంటే పాట పనితో పాటే పుట్టింది. తమ చేతిలో పనిముట్లే జనం జనిత వీణలైతే తడబడు అడుగుల నడుముల స్వరాలెవది గడుతుంటే పని పాటల సోదరులే పునాదులి భువనానికి టపట పట 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 పచెమట బొట్లు తాళాలై పడుతుంటే పాట పనితో పాటే పుట్టింది. పని పాటతోని జత కట్టింది. థ్యాంక్ యూ సార్. ఒక్కసారి గట్టిగా చెప్పట్లు మన పల్లె నరసింహనికి. ఇంకో పాట కావాలన్నా మాకు. ఒక్క పాటతో ఎట్లా? ఒక్క పాట. ఇంకొక పాట కావాలా లేదా? ఇంకొక పాట, వన్ సాంగ్, చిన్న పాట. గోరెటెంకన్న గారు 10 జిల్లాల గురించి తెలంగాణ ఆవిర్భవించినాక ఒక పల్లవిలో చెప్తుంటాడు. అది బ్రీత్లెస్ సాంగ్ సినిమాలు ఉన్నాయి. అది చాలా ఇష్టం గోరెటెంకన్న గారు రాసినటువంటిది. పూసిన పున్నమి వెన్నెల మేనా తెలంగాణ వీణా వాసిక చరితల వెలుగొందిన గత వైభవాల కోన పదగతుల వాణి స్వరజతుల వేని ఉప్పొంగి మురిసె ఉల్లముల వాణి తాళాల గోల దరువులయాల సంబూరమాడే సింగిడి నేలారే మోదుగు పూల వసంత ఏలా తంగెడు పూల బంగారు నేల జమ్మి కొమ్మన పాలపిట్టల గంతులేసే ఆ జింక బరుగుల ఇడుపున జానపదంబుల ఇంపుగా పూసిన కవనవనంబులు ఎగిసిపారే ఎన్నెన్నె ఏరులు ఊగియాడే బతుకమ్మ ఊరులు అంటూ అన్న 10 జిల్లాల గురించి ఆ సార్ రాసినటువంటి పాటకు మనందరం కూడా చప్పట్లతోటి చేయాలి. ఆశా వర్కర్లు పోయిన నెలలో మన బియాండ్ ఫౌండేషన్ ద్వారా ఆశా దీపం అనే ఒక షార్ట్ ఫిలిం తీసినాం. ఆ షార్ట్ ఫిలింలో నాకు కూడా అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మన బియాండ్ ఫౌండేషన్ లైఫ్ వారికి ఆశా వర్కర్లంటేనే చెల్లెమ్మ, ఆశా వర్కర్లంటేనే చెల్లెమ్మ, అందరికీ లోకువేనా చెల్లెమ్మ, సమాజ సేవ కొరకు నీ బతుకు అంకితము చేస్తీవమ్మా చెల్లెమ్మ, ఆశా వర్కర్లంటేనే చెల్లెమ్మ, అందరికీ లోకువేనా చెల్లెమ్మ, సమాజ సేవ కొరకు నీ బతుకు అంకితము చేస్తీవమ్మా చెల్లెమ్మ, వైద్య సేవలు లేని గ్రామ సీమల్లోన ఆరోగ్య సూత్రాలే ఆశయంగా నీవు మందుల సంచిని సంకనేసుకొని గర్భిణీ స్త్రీలెవరో గమనించి వారికి ఆలన పాలన చూసేటి అమ్మవై నిరాశ బతుకుల్లో ఆశ నింపే ఆశ నీ ఆశలే మాయనే చెల్లెమ్మ, నీ సేవలెటువాయనే చెల్లెమ్మ, నీ ఆశలే మాయనే చెల్లెమ్మ, నీ సేవలెటువాయనే చెల్లెమ్మ, ఆశ వర్కర్లంటేనే చెల్లెమ్మ, అందరికీ లోకువేనా చెల్లెమ్మ, కరోనా కాటుకు ప్రాణాలు పోతుంటే చుట్టాలు బక్కాలు పట్టించుకోకుంటే అండగా దండగా ఆశలై నిలిచారు, కనుపాప రెప్పోలే కాపాడుకున్నారు, మంచాన పడ్డొల్ల మంచి సెడ్డలు అడిగి మందు బిల్లలు వేసి మళ్ళా ప్రాణం పోసే సావుతో పోరాడితే సెల్లెల సాలిసాలని జీతమే సెల్లెమ్మ, సావుతో పోరాడితే సెల్లెమ్మ సాలిసాలని జీతమే సెల్లెమ్మ, ఆశ వర్కర్లంటేనే చెల్లెమ్మ, అందరికీ లోకువేనా చెల్లెమ్మ, సమాజ మార్పు కొరకు నీ బతుకు అంకితము చేస్తీవమ్మా చెల్లెమ్మ. Thank you, sir. Thank you, Anna. Thank you so much. I request Mr. Mohammad Khalifur Rahman, sir, to please rejoin us on stage, the TRS senior leader. And next, Venkatesh, I hope you're ready to please join us on stage from Sakshi TV, the cameraman there. And then next one is Anil from Hyderabad. He's Venkatesh from Sakshi. We also invite our 2 more sponsors, Sandeep Reddy and Edit Point Ramesh Garu, to join on the stage. Next I call upon R. Vijay Kumar, senior cameraman working for T News.
Thank you. Vamshi Krishna, senior reporter from T News. I hope he is available. I'll just tell and see. Next, Konda Vijay Kumar, are you here? Founder and chairman of Hope Foundation. Azhar Makhsusi. Azhar Makhsusi Foundation. Sir, here. Next one is Arun. Is Arun here? Team Janata Garage. Team Janata Garage. Team. All right, I think we are done with the awards and the event both. This looks your team, huh? Two. All right, so that we can felicitate all of you through our Home Minister. Let's give a very big round of applause for our chief guest. Now the next segment will be the awards presentation for the police department. Their wonderful contribution at the time of pandemic. They've always been our heroes. So we want to say a hearty thank you to Mr. Bhaskar. Ladies and gentlemen, come on, you need Can we have a big round of applause, please? supportive towards their friends who are joining us on stage. Come on, guys, I think you can do better in the round of applause. We have next B. Ravi Kumar, Inspector. హోమ్ మినిస్టర్ సార్ గారికి, హానరబుల్ హోమ్ మినిస్టర్ సార్ గారికి మరియు ఈ లైఫ్ ఫౌండేషన్ వారికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. మీకు ఒక చిన్న విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ వేవ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు మనకి ఎంత భయం ఉన్నదో మీ అందరికీ తెలుసు. ప్రతి ఒక్కరు భయపడేవారు. సో సేవా దృక్పథంతో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ మున్సిపాలిటీ, జిహెచ్ఎంసి వీరందరూ కూడా ఫ్రంట్ లైన్లో ఉండి సేవ చేసినారు, మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే. సో ఇటువంటి సేవలో అంటే నా పేరు భాస్కర్ అండి, నేను ప్రజెంట్ వర్క్ చేస్తున్నది బాలాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్. What a wonderful gesture that was, wonderful story. Next we have P. Krishnaya, Inspector. P. Krishnaya garu. Ladies and gentlemen, especially the police department, I am seeing you are not clapping. They're your friends, the warriors, all of you are. But the ones especially who are joining us on stage, I request you all to please encourage them and congratulate them. That they are the ones who are on the roads and guiding us. Next G. Joji garu, ASI. G. Joji garu, ASI. థ్యాంక్ యూ సార్. హానరబుల్ హెచ్ఎం సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. సార్ ఈ టైంలో మీతో ఒకటి షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. కోవిడ్ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో నేను కోవిడ్ కంట్రోల్ ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నాను. ఆ టైంలో వాస్తవానికి నేను చాలా ఫేస్ చేసిన, అంటే బయట నుంచి వచ్చిన ఫోన్ కాల్స్ నేను ప్రతి ఒక్కటి నాకు గుర్తుంది. అంటే ప్లాస్మా టైం కానీ, లేకపోతే బెడ్స్ దొరకలేదని, లేకపోతే ఇంకా ఎక్కువ బిల్ ఎక్కువైంది సార్, మరి బాడీని ఇవ్వనంటున్నారు అని చెప్పేసి, ఇలా నంబర్ ఆఫ్ ఫోన్ కాల్స్ ఐ హ్యావ్ ఫేస్డ్. Can we make some noise? Yes? Yeah, come on. Thank you so much. That is G. Joji. Thank you so much for your contribution. That is G. Venugopal. And the next one. Next we have C.H. Sampath Kumar, Police Constable. C.H. Sampath Kumar next. He has done exemplary work in sending migrant labor to other states. He has helped a lot of people who are migrating from this place to other place. Helping the laborers to get back to their natives. He has done remarkable service of performing funeral for 400 COVID dead bodies. What a wonderful service. Every single person who is walking over here on the stage has superseded
all our expectations, and one being K. David, who has done funeral for 400 COVID dead bodies. ఆనరబుల్ హోమ్ మినిస్టర్ గారికి ఇంకా పెద్దలకు నా యొక్క హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. నేను నేరెడ్మెట్ పిఎస్లో పనిచేస్తున్నాను. అక్కడ నేరెడ్మెట్ పిఎస్ లిమిట్స్ మొత్తం కోవిడ్ విపరీతంగా వచ్చేసింది. ఆ టైంలో ఒక రైల్వే ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళు వీళ్ళు డెడ్ బాడీస్ చాలా చాలా వచ్చాయి. ఆ టైంలో వెళ్ళడానికి ఎవరు అడిగలేరు. ఆల్రెడీ మా పిఎస్ నుండి అప్పటికే ఒక 30 మెంబర్స్ ఎఫెక్ట్ అయ్యారు. Here is Radhaya, who's going to take his award as a warrior. And the next one is K. Lakshmaya. He also admitted COVID patients in government hospitals. Excellent. The next one making his way is M. Amrutaya. The next one who's going to join us is M. Amrutaya PC, and his key role was to send migrant laborers to other state of their native places. Request Muhammad Imtiaz, the PC, to please join us on stage. Can we have Imtiaz being ready to take his award? Muhammad Imtiaz, they have done, I should say, one of the most difficult jobs during pandemic. The next one who's going to join us is B. Surendra Kumar. He provided buses to pregnant ladies and distributed food during the pandemic. Thank you very much. హలో ఎవ్రీవన్, నేను ఇక్కడికి ఈరోజు గెస్ట్గా వచ్చాను. కానీ ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతుంది ఎందుకంటే, మనం ఒకళ్ళ ఇంట్లో ఒక డెడ్ బాడీ ఉందంటే అటు పక్కకు కూడా వెళ్ళాం. అలాంటిది వీళ్ళు డెడ్ బాడీస్ ఎవరెవరివో తీసుకెళ్ళి దాన్ని సమాధి చేయడమో, కాల్చడమో, లేకపోతే ఐడెంటిఫై చేయడమో ఇవన్నీ చేశారు. డోంట్ యు థింక్ దే డిజర్వ్ అప్లాస్? డోంట్ యు థింక్ యూ నీడ్ టు క్లాప్ ఫర్ దెమ్? ఒక్కొక్కళ్ళు చేసిన సేవ ఇంత అంత కాదు, మీరు అందరూ చేశారు, ఒప్పుకుంటాను. కానీ వీళ్ళు ఒక డెడ్ బాడీస్ని తీసుకెళ్ళి అది చేయడం అనేది చాలా గొప్పది. నేనైతే అటు పక్కకు కూడా వెళ్ళను, ఎవరు కూడా వెళ్ళమేమో. అలాంటిది దే డిడ్. సో ఐ థింక్ యూ ఆల్ నీడ్ టు క్లాప్. ఐఎమ్ ఫీలింగ్ సో బ్యాడ్. అప్పటి నుంచి మేము ఇక్కడే క్లాప్స్ కొడుతున్నాం, కానీ మీరు ఎవ్వరు పట్టించుకోవట్లేదు. ప్లీజ్ గివ్ దెమ్ అప్ అప్లాజ్, ప్లీజ్, దే డిజర్వ్ ఇట్. As such, the police personnel a little slight smile for our COVID heroes, for our pandemic warriors. శ్రవణ్ కుమార్ గంగుల గారు, ఎస్ఐ. ఓకే. ఈరోజు బియాండ్ లైఫ్ ఫౌండేషన్ ద్వారా చాలా అవార్డ్స్ ఇచ్చిన చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. బియాండ్ లైఫ్ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ గారికి, కొల్లూరు చైర్మన్ గారు ఈ నరసింహరావు గారు, మా చాలా మంచి కులిక్, మా యంగర్ బ్రదర్ ఖలీఖుర్ రెహమాన్ గారు, టిఆర్ఎస్ లీడర్ శ్రీమతి ఎం కవిత గారు, కార్పొరేటర్ శ్రీ రమేష్ గారు, శ్రీ రాహుల్ గారు, శ్రీ నరసింహరావు గారు, చాలా ఇక్కడ డిగ్నిటరీస్ ఉన్నారు. మా ఇక్కడ వచ్చిన అందరికీ పేరు పేరుతో నమస్కారము, సలాము. ఈ ప్రోగ్రాం చాలా బాగా ఉంది. నేను పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కు చాలా అవార్డు ఇచ్చిన. మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంటే నాకు చాలా ప్రౌడ్ ఉంది. ఇండియాలో నెంబర్ 1 డిపార్ట్మెంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది. కోవిడ్-19లో ఎవరెవరు సేవ చేసినా అందరికీ ఈ ఫౌంडेशन द्वारा अवार्ड इच्छिना నేను చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. साबिका में पुलिस के ड्रेस को देखकर लोग डरते थे, मगर आज के टाइम पे जहाँ पुलिस आती है तो लोग खुश हो जाते हैं कि चलो भाई पुलिस आ गई है, हम सेफ हो जाएंगे, हमारी मदद करेगी. हमारे डॉक्टर्स भी उसी तरह रात दिन मेहनत किए. ख़ास तौर से हमारे आशा वर्कर्स भी काफ़ी अच्छा काम किया. इस मरतबा उन्हें भी यहाँ पर अवार्ड दिया गया है. और इस फाउंडेशन की तरफ से काफ़ी अच्छे प्रोग्राम किए गए. कोरोना भी काफ़ी कई किस्म के लोगों को हर तरीके से मदद की गई है, चाहे वो ट्रीटमेंट हो, चाहे उन्हें खाने पीने का सामान हो, हर तरीके से उन्हें मदद की गई है. उसके लिए मैं फाउंडेशन के चेयरमैन साहब को
और तमाम जिम्मेदारों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। इंसान वही होता है जो दूसरों के काम आता है, इंसान वो नहीं होता खुद के लिए काम करने वाला। आज के इस फाउंडेशन के जितने लोगों को अवार्ड दिए गए उन सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। आज मुझे बुलाने पर फाउंडेशन के चेयरमैन साहब का और तमाम मेंबरान का दिल की गहराइयों से शुक्रिया करता हूँ। और जय तेलंगाना, जय हिंद। थैंक यू। Officer of Flinta, Kiran S. Migada, Founder Mobility, Nirmala, HR Manager Mobility, Rahul, CEO Flinta, Ramu Yadav of NIFT, the Director of NIFT, and Ramesh from Edit Point, India. Thank you so much, guys, for being such a big support, and thank you to our Home Minister Garu for taking his precious time out and being along with us today. Ladies and gentlemen, let us please give a huge round of applause for our guests, for our sponsors. Trust me, guys, they've taken their precious time out, and our sponsors, they've been such a support because of which this wonderful event was able to go forward. Yeah. So, sir, we request our Home Minister, sir, to please give the award to Ramu Garu, the founder of NIFD. And also, sir, ये event के लिए, अगर ये event इतना success हुआ है, that's because of his team members. Every individual, youngsters, दिन रात काम करके आपके लिए आए हैं. They want a small group photo also, sir. So, I request Team NIFD to please join, sirs. Opportunity for them. They've worked really hard for this. And you know what, Sabrina? Youngsters like this are our future India. Yeah, youngsters like us are the future Yeah, India. youngsters like us are our future India. Thank you for the honor, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Yeah, I request Flighta team to please. This event has been powered by Flighta. Thank you so much for your time, sir. क्या होता है ना, एक हद तक ही मैं इवेंट कंट्रोल कर सकता हूँ, इसके बाद मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ. We still have awards, okay? Ladies and gentlemen, we have few important people. What do you say, Sabrina? क्या हो गया? What is this, Rocky? The moment वे बोलते ना, cinema. The next one to take the award. Thank you so much, ma'am, for your time. We really honor for your patience also. You've been over here for so long. Lovely initiative. Thank you so much, Ms. Kavita, for being a part of this. Ms. Shilpa, please, can you rejoin us here? Sir, yeah. Please make it quick. So, Mr. Eric Narsingarao Garu, ladies and gentlemen, City Light magazine is coming up with a brand new focused way of approach, City Light News. ताली तो बंदी है भाईजान. अभी देखेंगे बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट्स ऑन न्यूज इवेंट्स एंड मेनी मोर ऑफ इट. सो thank you so much, City Light magazine coming up with a brand new concept, City Light News. Let's do you